Right. So next we'll discuss about this getW and putW functions. Okay. So getW function is used to read an integer from a file that has been opened in a read mode. Using getC, we read one character. Okay. Now assume the file contains integers sometimes. Okay. So if you want to read an integer from the file, we use this getW function. And file must be opened in a read mode. Please remember. So what is the syntax of getW? Get W and within the brackets, okay, so within the parentheses, pass the file pointer as argument from which file it has to read the integer. When you say get W, it reads only single integer number and it returns that one number and you catch that in a integer variable n. So that's why I declared n as integer variable here. Okay, so this is how you can read an integer from the file pointed by file pointer here. This is reading. Now, if you want to write an integer into the file, then you can use putW function. PutW function is used to write an integer into a file that has been opened in a write mode. When you want to write, the file must be opened in a write mode. So what is the syntax of putW? Putw within the parenthesis, pass two arguments. First argument is the variable in which the number is present, and second argument is the file pointer into which file it has to write. That file pointer you have to pass as argument. Okay, so same like getC, putC, but here getW, putW are used only to read and write integer into the file. Okay, right. Now, so we'll write a program. Let's see here. So write a program to read some integers from the keyboard. So through keyboard, you enter some integers, then write them to a file called data. Okay, so you open a file called file name given already data and write these integers into that file. Again, read the same integers from the data file and write all even numbers to a file called even and all odd numbers to a file called odd. This is very important program. Last year or before last year, it was asked directly 10 marks question. Okay. So from the in data file, you have some numbers and these numbers are both even and odd. You have to separate them and write all even numbers to a file called as even file and all odd numbers to a file called as odd. Okay, and please remember this even odd files are not there. You have to create and write these even numbers into even file and odd numbers into odd file. Okay, right? So now just look at the program, how we can write the program. Okay, now this is your hard disk. Okay, so what is the first line to be included? Include the header file. Then begin the main. Write the main and begin the main. Okay, so now here I need three file pointers because one for data, one for even, and one for odd. Three files are there. Okay, so three file pointers you declare and one integer variable n also you declare here. Okay, now see, first I am opening data. Data file is also not there. Data అనే ఫైల్ కూడా లేదు. ఫస్ట్ మనం కీబోర్డ్ నుంచి నంబర్స్ ఎంటర్ చేసి దాంట్లో స్టోర్ చేయాలంటే మనం క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ. సో వెన్ ఫైల్ ఈజ్ నాట్ ప్రెసెంట్ ఎఫ్ ఓపెన్ క్రియేట్స్ దట్ డేట్ ఫైల్. డేటా అనే ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసి దాంట్లోకి రైట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో డేటా ఫైల్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్. హౌ టు ఓపెన్ ద ఫైల్? ఎఫ్ ఓపెన్ అండ్ విత్ ఇన్ ద పెరాన్సిస్ గివ్ ద ఫైల్ నేమ్. ఫైల్ నేమ్ ఈస్ డేటా. డబుల్ కోట్స్ లో డేటా ఇవ్వండి కామా. ఏ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయాలి? రైట్ మోడ్ లో. ఎందుకు? మనం నంబర్స్ దాంట్లోకి రైట్ చేయాలి కాబట్టి ఓపెన్ ద ఫైల్ ఇన్ రైట్ మోడ్. న్యూ ఫైల్ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసినా రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఓపెన్స్ ద ఫైల్ అండ్ రిటర్న్స్ ఎ ఫైల్ పాయింటర్. నౌ this is how the file data is created and returns a file pointer, and where we are catching that in fp1. So fp1 is now pointing to data. Okay, right? So next I am asking the user to enter some integers. Integer numbers enter చేస్తూ ఉంటాడు. అన్ని కూడా నంబర్సే కదా, ఎప్పుడు స్టాప్ అవ్వాలి మరి? Now we are using some convention. Enter -1 to stop. లాస్ట్ కి -1 ఎంటర్ చేసినప్పుడు స్టాప్ అయిపోవాలి మనం రీడింగ్ అనేది. ఓకే, సో దిస్ కన్వెన్షన్ we are using here. Okay, now see here. సో మీకు ఏమవుతుంది? ఈ printf ఎగ్జిక్యూట్ కాగానే ఎంటర్ సమ్ ఇంటీజర్స్, ఎంటర్ -1 టు స్టాప్ అని మెసేజ్ వస్తుంది స్క్రీన్ పైన. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? ఇట్లా నంబర్స్ ఎంటర్ చేస్తాం. 11, 22, 33, 44, 55 అండ్ లాస్ట్ కు -1 అని ఎంటర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈ నంబర్స్ 1 by 1 రీడ్ చేసి ఇప్పుడు ఈ డేటా అనే ఫైల్కి రైట్ చేయాలి. డేటా అనే ఫైల్ క్రియేట్ చేసాం, దాంట్లో డేటా ఏం లేదు.
Okay, so you have to read these numbers one by one and write into this file. Okay, now see how we can write into this file. So one by one read here కాబట్టి continuous గా we have to use a loop. Okay, right. Now see scanf percentage d address of n. ఓకే, సో ఇప్పుడు కీబోర్డ్ నుంచి నంబర్స్ ఎంటర్ చేసాం కాబట్టి ఎట్లా రీడ్ చేస్తాం, స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్ తో రీడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో స్కాన్ఎఫ్ పర్సెంటేజ్ డి అంటే ఫస్ట్ నంబర్ 11 రీడ్ చేస్తుంది. ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, n లో స్టోర్ అవుతుంది, n లో స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇట్లా నంబర్స్ రీడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి. నేను ఎక్కడ వరకు -1 వచ్చేంత వరకు పోవాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ నంబర్ రీడ్ చేయగానే నెక్స్ట్ ఐఎమ్ చెకింగ్ వెదర్ దట్ నంబర్ నాట్ ఈక్వల్ టు -1. ఒకవేళ -1 కాదు అని అంటే అదొక ఇంటీజరే, దాన్ని నేను 5 లోకి రైట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ నంబర్ రీడ్ చేసినాక వైల్ n నాట్ ఈక్వల్ టు -1, ఇక్కడ కండిషన్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం చూడండి. ఓకే, సో 11 నాట్ ఈక్వల్ టు -1, ఎస్, కాబట్టి అదొక నంబర్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, 5 లోకి రైట్ చేయాలి. నేను 5 లోకి రైట్ చేయాలి. ఒక ఇంటీజర్ ని 5 లోకి రైట్ చేయాలంటే ఏం ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం మనము, put w ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. సో నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ put w అండ్ రైటింగ్ దిస్ n ఇంటూ fp1. fp1 ఎక్కడికైతే పాయింట్ చేస్తుందో అక్కడికి n లో ఉన్న వాల్యూ రైట్ చేయమండి. n లో ఏముంది, 11 ఉంది. సో 11 విల్ బి రిటర్న్ ఇంటూ ద ఫైల్. ఇక్కడ చూడండి, 5 లోకి 11 అనేది రైట్ అయిపోయింది. ఓకే, రైట్. దెన్ నెక్స్ట్ ఏది, 22 అనే నంబర్ ను రీడ్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, సో ఆటోమేటికల్ గా 11 రైట్ చేసినాక ఫైల్ పాయింటర్ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ పొజిషన్ కి మూవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దెన్ అగైన్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ద నెక్స్ట్ నంబర్, scanf percentage d అడ్రస్ ఆఫ్ n అనగానే ఏమవుతుంది, 22 రీడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో 22 అనేది n లో స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, సో దెన్ లూప్ ఇక్కడికి ఎండ్ అయిపోయినాక మళ్ళీ ఏమవుతుంది, లూప్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. n నాట్ ఈక్వల్ టు -1, 22 నాట్ ఈక్వల్ టు -1 కదా, ఎస్, దెన్ యూ హావ్ టు రైట్ ఇంటూ ద ఫైల్. సో దెన్ అగైన్ సే put w n, fp1. n లో ఎంత ఉంది ఇప్పుడు 22, కాబట్టి fp1 ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ 22 అనేది రైట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ 22 అనేది 5 లోకి రైట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. సో వైల్ 22 రీడ్ చేసినాక ఏమవుతుంది, వైల్ n నాట్ ఈక్వల్ టు -1 చెక్ చేస్తుంది, ట్రూ కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది. ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, put w n, fp1. ఓకే, సో అనగానే 5 లోకి రైట్ అవుతుంది. చూడండి, 22 అనేది అక్కడ రైట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, ఫైల్ పాయింటర్ నెక్స్ట్ పొజిషన్ కి మూవ్ అయిపోతుంది. చూడండి fp1 ఎట్లా మూవ్ అవుతుందో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ scanf ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అనగానే ఏమిటి, 33 రీడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ 33 విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ n. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద లూప్ రీచెస్ అగైన్ గోస్ టు వైల్ n నాట్ ఈక్వల్ టు -1, n లో ఎంత 33 నాట్ ఈక్వల్ టు -1 కదా, ఎస్, సో అనగానే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది n, fp1. సో put w n, fp1. సో 5 లోకి 33 అనేది రైట్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, సో దెన్ ఫైల్ పాయింటర్ ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ పొజిషన్ కి మూవ్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ scanf ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో 44 రీడ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ n లో ఏమొస్తుంది ఇప్పుడు 44. సో మళ్ళీ వైల్ లూప్ కి వెళ్తుంది. 44 నాట్ ఈక్వల్ టు -1, ఎస్, అనగానే ఏమవుతుంది, put w. సో మళ్ళీ 5 లోకి రైట్ చేస్తుంది. 44 అనేది 5 లోకి రైట్ అయిపోతుంది. సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, ఫైల్ పాయింటర్ నెక్స్ట్ పొజిషన్ కి మూవ్ అవుతుంది. చూడండి fp1 అనేది నెక్స్ట్ పొజిషన్ మూవ్ అయింది. సో దెన్ నెక్స్ట్ scanf ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో రీడ్ ద నెక్స్ట్ నంబర్. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ రీడ్స్, 55 ఇట్ రీడ్స్. సో అగైన్ గోస్ టు వైల్ లూప్, 55 రీడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో 55 నాట్ ఈక్వల్ టు -1, ఎస్, దెన్ రైట్స్ ఇంటూ ద ఫైల్, put w n, fp1. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ n, 55. నౌ 55 విల్ బి రిటర్న్ ఇంటూ ద ఫైల్, జస్ట్ సీ దేర్. ఓకే, సో దెన్ ఫైల్ పాయింటర్ మూవ్స్ టు ద నెక్స్ట్ పొజిషన్. ఓకే, సో దెన్ scanf percentage d అడ్రస్ ఆఫ్ n, వాట్ ఇట్ రీడ్స్, -1. 55 తర్వాత నెక్స్ట్ ఏముంది, -1. సో ఇట్ రీడ్స్ -1. ఓకే, సో దెన్ ఇట్ చెక్స్ ద కండిషన్, n నాట్ ఈక్వల్ టు -1, n నాట్ ఈక్వల్ టు -1, ఫాల్స్, -1 నాట్ ఈక్వల్ టు -1, ఫాల్స్, దెన్ కమ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద లూప్. ఓకే, సో దిస్ వే దిస్ వైల్ లూప్ రీడ్స్ నంబర్స్ ఫ్రమ్ ద కీబోర్డ్ అండ్ రైట్స్ ఇంటూ ద ఫైల్ లోకి ఇలా రైట్ చేస్తుంది. 11, 22, 33, 44, 55 అనేది ఫైల్ లోకి రైట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, రైట్. సో ఎఫ్ క్లోజ్ అనగానే ఏమవుతుంది, మనకు ఫైల్ పాయింటర్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో ఫైల్ పాయింటర్ fp1 అనేది ఈ లింక్ ఏదైతే ఉందో దీనికి పాయింట్ చేయదు. ఇప్పుడు fp1 అక్కడే ఉంటుంది. fp1 కు మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది కదా. సో ఇప్పుడు ఈ fp1 కు డేటాకి ఈ లింక్ అనేది మధ్యలో ఏది లింక్,
ఇది లింక్. ఓకే, సో దిస్ యారో విల్ బి రిమూవ్డ్ వెన్ యూ సే ఎఫ్ క్లోజ్ అనగానే ఈ యారో అనేది లింక్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో నౌ డేటా ఈస్ నో వే పాయింటెడ్ బై ఎనీ ఫైల్ పాయింటర్. అది ఓకే. సో ఇప్పుడు డేటాను రాసినాక ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి ఒక్కొక్క నంబర్ రీడ్ చేసుకుంటూ అది ఈవెన్ అయితే ఈవెన్ అనే ఫైల్లోకి, ఆడ్ అయితే ఆడ్ అనే ఫైల్లోకి రైట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎట్లా రీడ్ చేస్తాం చూడండి. ఇప్పుడు ఫైల్లో నుంచి రీడ్ చేయాలి, డేటాని ఇంటీజర్స్ రీడ్ చేయాలి. ఓకే, సో జస్ట్ సీ హియర్. సో నో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ 3 ఫైల్స్ నౌ. డేటా అనే ఫైల్ ని రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఫర్ దిస్ ద ఫైల్ పాయింటర్ ఈజ్ fp1. ఈవెన్ అనే ఫైల్ ని రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఫర్ దిస్ ద ఫైల్ పాయింటర్ ఈజ్ fp2. అండ్ ఆడ్ అనే ఫైల్ ని రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఫర్ దిస్ ద ఫైల్ పాయింటర్ ఈజ్ fp3. అంటే ఆడ్ అనే ఫైల్ కి fp3 పాయింట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. వెన్ దీస్ 3 స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఆన్ ద హార్డ్ డిస్క్, జస్ట్ సీ హియర్. దిస్ ఈస్ వాట్ క్రియేటెడ్ ఆన్ ద హార్డ్ డిస్క్. ఇంతకుముందు హార్డ్ డిస్క్ మీద ఒక డేటానే ఉంది, ఇప్పుడు ఈవెన్ ఆడ్ అనేది కూడా క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో క్రియేట్ అయిపోయి ఇప్పుడు చూడండి ఫైల్ పాయింటర్ చూడండి, fp1 అనేది డేటా పాయింట్ చేస్తుంది, fp2 అనేది ఈవెన్ కి పాయింట్ చేస్తుంది, fp3 అనేది ఆడ్ పాయింట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దిస్ డేటా you have to read 11, 22, 33 ఇందులో ఉన్నాయి. ఓకే, హియర్ ఐ హావ్ నాట్ షోన్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్. ఓకే, బట్ దోస్ నంబర్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్. సో ఇక్కడ నుంచి రీడ్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ రైట్ చేయాలి, ఈవెన్ అయితే ఈవెన్, ఆడ్ అయితే ఆడ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇట్ గోస్ టు వైల్ స్టేట్మెంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ వైల్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ చూడండి, సో వైల్ n is equal to get w. Okay, so here animation is not given, just I'll explain this, try to understand this. Okay, so while n is equal to get w, ఇప్పుడు fp1 లో నుంచి రీడ్ చేయాలి మనం, అంతే కదా. సో ఒక ఫైల్ లో నుంచి ఒక నంబర్ రీడ్ చేయాలంటే ఇది get w fp1 ఎక్కడ పాయింట్ చేస్తుంది, ఫస్ట్ 11 కి పాయింట్ చేస్తుంది. దట్ 11 విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ n నాట్ ఈక్వల్ టు -1, 11 నాట్ ఈక్వల్ టు -1. ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే 11, 22, 33, 44, 55 మనం రైట్ చేసిన తర్వాత వెన్ వి సే ఎఫ్ క్లోజ్, ఫైల్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ కు ఎండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతుంది 55 తర్వాత అనుకున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఇంటర్నల్ గా ఎలా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అని అంటే -1 లాగా స్టోర్ చేస్తుంది అన్నట్టు. క్యారెక్టర్ అనేది ఉండదు అని చెప్పాను కదా, క్యారెక్టర్ కూడా ఇంటర్నల్ గా ఎట్లా -1 అనే నంబర్ తోటి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అంటే 55 తర్వాత -1 అనేది లాస్ట్ కు ఇన్సర్ట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా. కంపైలర్ విల్ ఇన్సర్ట్ దట్ ఇన్ టు ద ఫైల్. ఓకే, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ చెకింగ్ హియర్ n is equal to get w not equal to -1. ఓకే, అంటే 11 నాట్ ఈక్వల్ టు -1. ఎస్, దెన్ ఐ హావ్ టు చెక్ 11 రీడ్ చేశాను, ఎక్కడ స్టోర్ చేశాను, n లో స్టోర్ చేశాను. సో ఇప్పుడు n లో ఉన్నది ఈవెనా ఆడా అని చెక్ చేయాలి. ఈవెన్ అయితే ఈవెన్ ఫైల్లోకి రైట్ చేయాలి, లేదంటే ఆడ్ అయితే ఆడ్ ఫైల్లోకి రైట్ చేయాలి. సో నౌ ఇట్ చెక్స్ హియర్, యూ నో హౌ టు చెక్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ ఏ నంబర్. సో n mod 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. n ఏముంటుంది 11 mod 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0నా? నో, ఫాల్స్ కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎల్స్ లోకి వచ్చి put w n, fp3. ఓకే, సో fp3 ఎక్కడైతే పాయింట్ చేస్తుందో అక్కడ 11 అనేది రైట్ అవుతుంది, అంటే ఆడ్ అనే ఫైల్లోకి రైట్ అవుతుంది. బికాస్ 11 ఈస్ ఆడ్ నంబర్ దట్ విల్ బి రిటర్న్ ఇన్ టు ఆడ్ ఫైల్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద లూప్ రీచెస్ అగైన్ గోస్ అప్, గెట్ w అనగానే నెక్స్ట్ 22 రీడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ 22 నాట్ ఈక్వల్ టు -1. ఎస్, దెన్ ఇట్ చెక్స్ 22 mod 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0నా? ఎస్ అనగానే put w n, fp2. ఇప్పుడు చూడండి fp2 ఎక్కడ పాయింట్ చేస్తుంది, ఈవెన్, కాబట్టి ఇక్కడ 22 అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దెన్ అగైన్ లూప్ రిపీట్స్. సో గెట్ w 33 రీడ్ అవుతుంది, 33 ఎక్కడ రైట్ అవుతుంది, ఆడ్ లోకి రైట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దెన్ గోస్ అప్, గెట్ w fp 44 రీడ్ అవుతుంది, 44 ఎక్కడ రైట్ అవుతుంది, ఈవెన్ లోకి రైట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దెన్ లూప్ గోస్ అప్, గెట్ w 55 రీడ్ అవుతుంది, నాట్ ఈక్వల్ టు -1 కదా. ఓకే, సో 55 ఎక్కడ ఆడ్ దాంట్లోకి రైట్ అయిపోతుంది. సో 55 తర్వాత ఇప్పుడు ఏముంటుంది చూడండి, సో లూప్ రిపీట్స్ హియర్, గెట్ w అనగానే ఏమవుతుంది, -1 రీడ్ చేస్తుంది. దట్ -1 విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ n, అండ్ n నాట్ ఈక్వల్ టు -1 ఫాల్స్ అనగానే లూప్ లో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న నంబర్స్ ని మనం ఈవెన్ నంబర్స్ ని ఈవెన్ అనే ఫైల్లోకి రైట్ చేసాం, ఆడ్ నంబర్స్ ని ఆడ్ అనే ఫైల్లోకి రైట్ చేసాం. ఓకే, సో టాస్క్ ఈజ్ ఓవర్ కాబట్టి నౌ యూ క్లోజ్ ఆల్ ద
Now you close all the files fp1 fp2 fp3 అనగానే ఈ మూడు లింక్లు అనేది రిమూవ్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో అట్లా మనకు స్క్రీన్ మీద you can just see here 3 files on the hard disk will be created now. Now still you can extend this program. ఇప్పుడు ఈవెన్ అనే ఫైల్ లో నుంచి రీడ్ చేసి స్క్రీన్ మీద ఈవెన్ నంబర్స్ ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఆడ్ ఫైల్ లో నుంచి రీడ్ చేసి ఆడ్ అనే ఫైల్ లో కంటెంట్స్ కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఓకే, బట్ హియర్ ఐ హావ్ క్లోజ్డ్ దిస్. ఇంకా ఎక్స్టెండ్ కావాలంటే యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ దట్. బట్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ దెన్ యూ కెన్ ఎక్స్టెండ్ ఈజీలీ. ఫైల్ క్లోజ్ చేసాక మళ్ళీ ఈవెన్ ఆడ్ ఫైల్ ని రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసి ఒక్కొక్క దాంట్లోకి వెళ్ళి రీడ్ చేసి రైట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? I'll show execution of this. Just see here. One by one I need to. So we'll create an empty file here. Okay, so then otherwise quickly I write the program here. Now see, just hash include stdio.h. Okay, so then begin the main. So here what we require? We require 3 file pointers. File and capital letters lo pettesi star fp1 comma star fp2 comma star fp3. 3 file pointers declare cheyandi. Oka integer n కావాలి కాబట్టి n అనేది డిక్లేర్ చేయండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ యూ హావ్ టు ఓపెన్ డేటా అనే ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలి కదా. fp1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ టు ఓపెన్ fopen. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫైల్? డేటా అనే ఫైల్ ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, సో ఏ మోడ్ లో? రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయండి. సో ఓపెన్ ఇన్ రైట్ మోడ్ అండ్ దిస్ w షుడ్ బి ఇన్ లోవర్ కేస్. ఓపెన్ ఇన్ రైట్ మోడ్. నౌ డేటా అనే ఫైల్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో గివ్ ఏ మెసేజ్, say printf. So this I can copy. There's 2 lines available here. Now I can give a message here. Okay, so I can ask the user to enter some integers and -1. Okay, so first I am reading the first number first. ఎందుకంటే n లో ఏం ఉండదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఒక నంబర్ స్టోర్ చేసుకొని దాంట్లో సేవ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ I am reading one number. Okay, so afterwards I am taking whether that is -1 or not. So this I am checking here. Whether n is -1 or not. Okay, right. So then immediately write into the file. Okay, so then write into the file. Okay, so after writing into the file, again read the next number. How we can read the next number? Okay, so this is your loop ends here. Okay, so this loop reads numbers from the keyboard and writes into the file until -1 is entered. Okay, so ఇప్పుడు ఫైల్ లోకి రైట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా మనం ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్, ఓకే, సో యూ నీడ్ టు క్లోజ్ ద ఫైల్. సో ఫైల్ క్లోజ్ చేసేయండి. close fp1 క్లోజ్ చేసేయండి. ఓకే, సో ఫైల్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు 3 ఫైల్స్ ని రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయాలి మనం. ఓకే, రైట్. సో నౌ ఓపెన్ ద 3 ఫైల్స్ ఇన్ రీడ్ మోడ్.
right? So I'll write this. So the F open is here. I'm opening 3 files. So first data అనేది read mode లో open చేయాలి. Okay. So remaining 2 files you have to open in a write mode. Okay. So control V, and this is nothing but even file. Okay. So even అనే file. So ఏ mode లో open చేయాలి? Write mode లో. Okay. So this is pointed by FP2. FP2 is pointing here. Okay. So next file ఏంటిది? All file. Okay. So open in write mode, and this is file name is all file. All అనే ఫైల్ రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ పాయింటెడ్ బై FP3. సో ఇప్పుడు 3 ఫైల్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి. డేటా అనేది రీడ్ మోడ్ లో ఈవెన్ ఆల్ అనేది రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేశాను. ఓకే, సో దెన్ యూ హావ్ టు రిపీటెడ్లీ రీడ్ ఫ్రమ్ దిస్ అండ్ రైట్ ఇన్ టు ద ఫైల్. ఈవెన్ అయితే ఈవెన్ ఫైల్ లోకి, ఆల్ అయితే ఆల్ ఫైల్ లోకి రైట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో వైల్ లూప్ లో యూజ్ చేస్తూ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దెన్ ఐఎమ్ క్లోజింగ్ దీస్ 3 ఫైల్స్. Closing these 3 files here. Okay, so control V. Now this you say file2 data, otherwise data file2 dot c, file2 dot c. Okay, right. So still you want, you can extend this program. మళ్ళీ ఈవెన్ అనే ఫైల్ లో నుంచి డేటా రీడ్ చేసి స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేయడం, ఆల్ అనే ఫైల్ లో నుంచి రీడ్ చేసి ప్రింట్ చేయడం. ఓకే, అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఫైల్ అనేది మళ్ళీ రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో కంట్రోల్ C. నౌ అగైన్ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద ఫైల్ ఇన్ రీడ్ మోడ్. దిస్ టైమ్ ఈవెన్ అనే ఫైల్ ని రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, సో యూ కెన్ యూస్, ఇప్పుడు FP1, FP2, FP3 అన్ని కూడా ఖాళీగానే ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ ఫైల్ పాయింటర్ ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో సేమ్ FP2 ఐఎమ్ మేకింగ్ టు పాయింట్ టు ఈవెన్ అనే ఫైల్ కి పాయింట్ చేపిస్తున్నాను. ఓకే, సో నౌ ఐ హావ్ టు రీడ్ ఫ్రమ్ ద ఫైల్ అండ్ రైట్ ఆన్ టు ద స్క్రీన్. సో ఫైల్ లో నుంచి రీడ్ చేయాలంటే ఎలా రీడ్ చేస్తాం? ఫైల్ లో నుంచి ఒక నంబర్ రీడ్ చేయాలంటే n is equals to get w, అంతే కదా? సో get w from which point? ఫైల్ పాయింటెడ్ బై FP2 నుంచి రీడ్ చేస్తుంది. సో ఎక్కడ వరకు రీడ్ చేయాలి? దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ రీడ్ అంటిల్ -1, until it becomes equal to -1. Okay, so this entire thing now you include in a while loop. So while లోకి రైట్ చేయండి. సో while and this entire thing not equals to -1 అయ్యేంత వరకు. ఓకే, సో then it checks 11 అంటే ఈవెన్ అనే ఫైల్ లో 22 ఉంటుంది, నాట్ ఈక్వల్ టు -1 ఎస్ కాబట్టి ఇమీడియట్ గా స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేయండి. సే printf percentage 4d, you can use here 4d కామా ఎక్కడ ఉంది నంబర్ n అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసాం మనం. ఓకే, సో సెమీకోలన్. సో ఇక్కడ ఇమీడియట్ గా ఊరికే నంబర్స్ ప్రింట్ చేయకుండా ఒక మెసేజ్ కావాలంటే ఇక్కడ ఒక మెసేజ్ ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్? కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఈవెన్ ఫైల్, ఈవెన్ అనే ఫైల్ లో ఉన్న కంటెంట్స్ అన్నట్టు. ఓకే, సో దెన్ ఇట్ రీడ్స్. ఇట్లా ఈ ఫైల్ నుంచి రీడ్ చేసి ఈవెన్ ఫైల్ లో ఉన్న డేటా అంతా ప్రింట్ చేస్తాం. అట్లాగే ఆల్ ఫైల్ లో ఉన్న డేటాను కూడా రీడ్ చేయాలనుకోండి. సో సేమ్ ఇలాగే లూప్ రాసేస్తే సరిపోతుంది. కంట్రోల్ C. ఓకే, సో దెన్ యూ పేస్ట్ హియర్ కంట్రోల్ V. ఓకే, బట్ దిస్ టైమ్ ద ఫైల్ నేమ్ షుడ్ బి ఆల్ అనే ఫైల్ ని మళ్ళీ ఓపెన్ చేస్తున్నా, రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తున్నా, అండ్ ద ఫైల్ పాయింటర్ ఈస్ FP3 దిస్ టైమ్. ఓకే, సో అగైన్ you say contents of all file, ఒక మెసేజ్ ప్రింట్ చేయండి ఇక్కడ. ఓకే, సో contents of all file చెప్పి n get. సో ఫైల్ లో నుంచి రీడ్ చేయాలంటే get w, బట్ ఫైల్ పాయింటర్ ఈస్ FP3 దిస్ టైమ్. ఓకే, సో FP3 నుంచి ఒక్కొక్కటి రీడ్ చేసి ప్రింట్ చేసేస్తుంది ఫైనల్ గా. ఓకే, సో దెన్ ఫైనల్లీ యూ క్లోజ్ బోత్ ఫైల్ పాయింటర్స్, f close FP2 FP3 అని ఇవ్వద్దు. ఓకే, f close ను కాకపోతే 2 times రాయాలి. f close ఒకటే ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకుంటుంది f close అనేది ఫైల్ పాయింటర్. సో ఎన్ని ఫైల్ పాయింటర్స్ క్లోజ్ చేయాలంటే అన్నిసార్లు f close అనేది రైట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఓకే, సో సేవ్ ద ప్రోగ్రామ్. నౌ build the program. Now there is an error.
Okay, so enter -1 to stop data. So what is the error here? Argument 1 before token. Expected constant char restrict but argument is of type int before token enter. Enter the line number. Terminating character 9th line లో. Okay, so ఇక్కడ double quotes నేను close చేయలేదు. Okay, so that is the problem, right? So then save this, again build the program. Okay, so again it is showing some error before while. ఏమంటుంది ఇక్కడ no target, no project, compilation, expected semicolon before while. Okay, so printf contents of even file అన్న ఇక్కడ semicolon missing అయింది. ఓకే, సో అట్లాగే కంటెంట్స్ ఆఫ్ ఆడ్ ఫైల్ అనే దగ్గర కూడా సెమీకోలన్ మిస్ అయ్యి ఉంటుంది. రైట్, సేవ్ ద ప్రోగ్రామ్. సో అగైన్ బిల్డ్ ద ప్రోగ్రామ్. రైట్, 0 errors. ఓకే, సో నౌ ఐ షో ఇన్ మై డైరెక్టరీ. జస్ట్ సీ హియర్, దిస్ ఈస్ మై డైరెక్టరీ. file2.c అనేది ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేసిన. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ file2.c ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో సి ఫైల్ ఇది. సో దీంట్లో డేటా అనేది లేదు. డేటా అంటే డి లోకి వచ్చేస్తాం కదా. ఓకే, సో డి, సి హియర్, సి తర్వాత డైరెక్ట్ గా ఈ, దెర్ ఇస్ నో ఫైల్ కాల్డ్ డేటా అండ్ దెర్ ఇస్ నో ఫైల్ కాల్డ్ ఈవెన్. ఓకే, సో ఈవెన్ అనే ఫైల్ కూడా లేదు ఇక్కడ. ఈవెన్ ఆడ్ అనే వేరే ఫైల్ ఉంది, ఈవెన్ అనే ఫైల్ లేదు, ఆడ్ అనే ఫైల్ కూడా లేదు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఓపి. ఓకే, సో ఎన్ తర్వాత ఓ తోటి ఫైలే లేదు అసలు ఇక్కడ, ఆడ్ అనే ఫైల్ లేదు. బట్ వెన్ వి ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, దీస్ 3 files will be created here. Okay, so just see here, now I am running this. Okay, so enter some integers. Enter -1 to stop here. Okay, so I am entering say 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, and finally -1 I enter. Okay, now you can see here contents of even file 22, 44, 66, 88. Then contents of odd file 11, 33, 55, 77, 99. Okay, so now you can also see the here. Better you use new line so that it will be displayed in the next line. Okay, so now I'll show you in the directory what are the files created. So first D, data ane file create ayinda. Yes, data ane file create ayindi. Now you open this. Now see, the numbers are not displayed in a readable format. Okay, similarly even ane file kuda create ayindi. Okay, so now the numbers are not in a readable format, even ane file kuda. Okay, characters aithenemo direct ga, but అది ఎన్కోడ్ చేసేసి రైట్ చేసింది కాబట్టి మనకు నంబర్స్ డైరెక్ట్ గా రీడ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, ఆడ్ అనే ఫైల్ కూడా అలాగే ఓపెన్ అవుతుంది. నౌ ఆడ్ అనే ఫైల్, ఇఫ్ ఐ ఓపెన్ దిస్ విత్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ వర్డ్. ఓకే, సో ఎన్కోడింగ్ ఫామ్ లో మనకు డైరెక్ట్ గా డేటా ఏంటనే చూపించట్లేదు. ఓకే, సో సెక్యూరిటీ, దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ 3 files created. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ ఫైల్లో నుంచి మనం రీడ్ చేసినప్పుడు మాత్రం మన ప్రోగ్రామ్ ద్వారా రీడ్ అయ్యి కరెక్ట్ గా ప్రింట్ అవుతుంది. ఆన్ ద స్క్రీన్ దే ఆర్ ప్రింటెడ్ కరెక్ట్లీ. ఓకే, సో అట్లా ఈవెన్ ఆడ్ ఫైల్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసేసి రైట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో నంబర్స్ రైట్ చేసినప్పుడు ఎన్కోడింగ్ ఫామ్ లో రైట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు విజిబుల్ అవ్వట్లేదు, డైరెక్ట్ గా నోట్ ప్యాడ్ తోటి ఓపెన్ చేసేస్తాయి అట్లా. ఓకే, బట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ కి మాత్రం అందులో ఏ నంబర్ ఉంది ఏంటి అనేది ఆ నంబర్స్ కరెక్ట్ రీడ్ చేసి డిస్ప్లే చేసినప్పుడు కరెక్ట్ గా ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ మనకు. Okay, right, so this is getW putW function. Next fgets and fputs function. Okay, so ఇప్పుడు ఒక స్ట్రింగ్ రీడ్ చేయాలనుకోండి, అంటే మనం ఒక స్ట్రింగ్ లాగా రీడ్ చేయాలన్నప్పుడు fgets fputs functions యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో fgets function reads a limited number of characters from a given file source into an array of characters.
ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఒకటే క్యారెక్టర్ కాబట్టి క్యారెక్టర్ వేరియబుల్, కానీ ఇక్కడ ఒక అరే తీసుకోవాలి. అరేలోకి స్ట్రింగ్ అనేది రీడ్ చేస్తుంది ఫైల్లో నుంచి. ఓకే, సో సింటాక్స్ ఏంటి, ఇక్కడ 3 ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, ఎస్టిఆర్ స్ట్రింగ్ ఎన్ ఫైల్ పాయింటర్. ఓకే, సో ఫైల్ పాయింటర్ ఏ ఫైల్ కి అయితే పాయింట్ చేస్తుందో ఆ ఫైల్లో నుంచి n క్యారెక్టర్స్ రీడ్ చేసి ఈ ఎస్టిఆర్ అనే అరేలో స్టోర్ చేస్తుంది. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ ఫైల్ పాయింటెడ్ బై ఫైల్ పాయింటర్ రీడ్స్ n క్యారెక్టర్స్. మనం n క్యారెక్టర్స్ అని చెప్తే 5 అంటే 5 క్యారెక్టర్స్, ఫస్ట్ 5, 10 అంటే 10 క్యారెక్టర్స్ రీడ్ చేసి ఈ ఎస్టిఆర్ లో స్టోర్ చేస్తుంది. సో అట్లా ఫైల్లో నుంచి ఒక స్ట్రింగ్ లాగా రీడ్ చేయొచ్చు. అట్లాగే ఒక స్ట్రింగ్ ను రైట్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు fputs వాడతాం. fputs ఫంక్షన్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫర్ రైటింగ్ స్ట్రింగ్ టు ఎనీ పర్టికులర్ ఫైల్. సింటాక్స్ ఏంటిది, fputs స్ట్రింగ్ ఫైల్ పాయింటర్. ఈ ఎస్టిఆర్ అనే వేరియబుల్ లో ఉన్న స్ట్రింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ఫైల్లోకి రైట్ అయిపోతుంది, డైరెక్ట్ గా రైట్ అయిపోతుంది. ఓకే రైట్, సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు కాపీ వన్ ఫైల్ ఇంటూ అనదర్ ఫైల్. ఓకే, ఒక ఫైల్లో ఉన్న డేటాను ఇంకొక ఫైల్లోకి కాపీ చేయడం, సేమ్ డేటా కాపీ చేయడం. ఓకే, సో హియర్ జస్ట్ సీ ద సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కోడ్ హియర్. దానికి ముందు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి. సో ఐ హ్యావ్ 2 ఫైల్ పాయింటర్స్ fp1 fp2. ఒక క్యారెక్టర్ అరే తీసుకున్న, f ఓపెన్ test.txt అనే ఫైల్ రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేశాను. ఓకే, సో దెన్ fputs hello world అనే స్ట్రింగ్ ను fp1 లోకి రైట్ చేస్తున్నాను నేను. fp1 లోకి రైట్ చేసేసాను. ఓకే, సో fp1 క్లోజ్ చేశాను. నెక్స్ట్ f ఓపెన్ test.txt ని మళ్ళీ రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేశాను. రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసి నౌ ఇఫ్ ఐ సే fgetS 30 క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ fp2 లో నుంచి 30 క్యారెక్టర్స్ రీడ్ చేసి ఏ అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేయండి అని చెప్తున్నాం అన్నట్టు. సో అట్లా మనం ఇక్కడ రీడ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ రీడ్ చేయాలనేది ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, సో యాజ్ పర్ దట్ ఇట్ రీడ్స్ అండ్ రైట్స్ ఇంటూ దిస్ ఫైల్. From the file it reads and writes into this array. A అనే array లోకి రైట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఇది fputs అండ్ fgetS. ఇక్కడ చూడండి, fputs ఒక స్ట్రింగ్ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఇచ్చుకోవచ్చు మనం. హలో వరల్డ్ అని ఇస్తే అది fp1 లోకి రైట్ అయిపోతుంది. మళ్ళా fp2 అనేది ఈ test.txt కి రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేస్తే పాయింట్ చేస్తుంది. నౌ ఫ్రమ్ fp2 we are saying read 30 characters and store in array A అనే array లో స్టోర్ చేయమని చెప్తున్నాం. అట్లా fgetS you can use. Okay, now we'll take up this program to copy one file into another file. ఒక ఫైల్ లో ఉన్న కంటెంట్ ఇంకొక ఫైల్ లోకి రైట్ చేయడం. ఓకే, సో ఇక్కడ what I do is I'll explain with the help of diagram. For that you can use getC, putC. ఇది జనరల్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా సార్లు అడుగుతారు మీకు, ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే, సో ఐ గో టు నెక్స్ట్ పేజ్. రైట్, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఎలా రీడ్ చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ చూద్దాం మనం. ఓకే, so I am writing the comment here, program to copy one file into another file. Okay, so include the header file stdio.h. okay, so then write the main function. Write the main function. Okay, so then begin the main. Here we require 2 files kabatti 2 file pointers kavali. So you declare star fp1 comma star fp2, 2 file pointers you declare. Okay, so then already existing file will open and we write that into another file. Okay, so existing file ante for example మనం ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసాం కదా, ఏంటది file2.c అనే ప్రోగ్రామ్ రాసాం. file1.c file2.c అనేది
మన సి ప్రోగ్రామ్స్ రాసాం ఇది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ file1.c అనే ప్రోగ్రామ్ ను నేను ఇంకొక file3.c అనే దాంట్లోకి కాపీ చేస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇది మన file1.c ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, సో ఇది ఇన్పుట్ అనే ఫైల్ ఓపెన్ చేసి రైట్ చేస్తున్నాం కదా. ఓకే, సో కంటెంట్స్ వెరీ స్మాల్ కాబట్టి నా ఇదే ఫైల్ file3.c లోకి కాపీ చేస్తాను నేను ఇక్కడ. ఓకే, సో నౌ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ హియర్. నౌ I am drawing this. ఇక్కడ మనకు హార్డ్ డిస్క్ మీద ఎలా ఉందనేది జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఈస్ యువర్ హార్డ్ డిస్క్. Okay, so on hard disk already there is a file with the name file1.c అనే ఫైల్ ఉంది ఇక్కడ. file1.c అనే ఫైల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని file3 అనే .c అనే దాంట్లో కాపీ చేయాలి. file3 అనేది లేదు ఇక్కడ, నాకు file3 అనేది లేదు కాబట్టి నేను ఫస్ట్ file3 అనేది క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ నేను. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఓపెన్ దిస్ file3 హియర్. Now I can say fp2, or what I do is I open both the files here. fp1 is equal to, okay, fopen. So what is my input file here? file1.c. file1.c already existing. Okay, కాబట్టి దీన్ని ఏ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయాలి? రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయాలి. ఇక్కడ రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసి దీంట్లో నుంచి రీడ్ చేసి file3.c లోకి కాపీ చేయాలి. file1 ఓపెన్ చేశాను. When this statement is executed, what happens? Immediately గా ఏమవుతుంది? fopen ఎగ్జిక్యూట్ కాగానే file1 లోకి ఒక పాయింటర్ fp1 అనే పాయింటర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, #include stdio.h ఇట్లా ప్రోగ్రామ్ మొత్తం ఉన్నది దీంట్లో, గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఈ మొత్తం రీడ్ చేసేసి file3 లోకి కాపీ చేయాలి నేను. కాబట్టి file3 అనేది రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయాలి కదా. కాబట్టి I am opening this fp3 is equal to fopen. Now I'll show you file3.c, comma, in which mode? Right mode. I am opening this in a right mode. Right mode లో ఓపెన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇమీడియట్ గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది చూడండి. ఓకే, సో దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఆన్ ద హార్డ్ డిస్క్ ఇట్ చెక్స్ file3.c అనేది ఉన్నదా? లేదు కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇక్కడ file3.c అనేది హార్డ్ డిస్క్ మీద క్రియేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దెన్ a file is created with the name file3.c అని క్రియేట్ చేస్తుంది, and your file pointer fp2 will be pointing into this. దీనికి పాయింట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇందులో ప్రోగ్రామ్ ఉంది, file1.c లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఇందులో నుంచి ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ రీడ్ చేస్తూ ఇందులోకి రైట్ చేస్తే అప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా, ఇందులో ఉన్న ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా దీంట్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ నౌ, రైట్. సో నేను ఇప్పుడు రెండు ఫైల్స్ ఓపెన్ చేశాను, ఒకటి రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేశాను, ఒకటి రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేశాను. ఏం చేయాలి? అక్కడ నుంచి రీడ్ చేయండి, ఇక్కడికి రైట్ చేయండి, రీడ్ చేయండి, రైట్ చేయండి. ఎక్కడి వరకు? లాస్ట్ కు ఎండ్ ఆఫ్ ఫైల్ వచ్చేంత వరకు రీడ్ చేసి రైట్ చేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ రీడ్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం? ఇక్కడ ఒక క్యారెక్టర్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సో char ch అనేది ఒకటి డిక్లేర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, right. So now what I do is first character I read from the file1. ch is equal to ఎట్లా రీడ్ చేస్తాం? ఒక క్యారెక్టర్ get c ఎక్కడ నుంచి? fp1 లో నుంచి, file1 లో నుంచి కదా, fp1 లో నుంచి రీడ్ చేస్తాం. రీడ్ చేసినాక you check this whether it is not equal to minus or end of file or not. ఓకే, క్యారెక్టర్ కాబట్టి eof అని యూజ్ చేయాలి. నంబర్స్ అయితేనేమో -1 లాగా చెక్ చేసుకోవాలి. whether this is not equal to eof, capital letters లో ఇవ్వాలి this eof అనేది. ఓకే, and this entire thing you include inside the while loop. Then while okay, so while ch is equal to get c not equal to end of file. ఒకవేళ end of file కాలేదనుకో, అంటే ఆ ఫైల్ లో నుంచి రీడ్ చేసినాం, ఇప్పుడు సెకండ్ ఫైల్ లోకి రైట్ చేయండి. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ here from here we have read hash అనేది రీడ్ చేసాం, ఇప్పుడు ఇందులోకి రైట్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో hash అనేది అందులోకి రైట్ చేయాలి కాబట్టి now how to write a character into the file? Put c. We say put c. Okay, so
వేర్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్ సిహెచ్ లో ఉంది. ఓకే, ఏ ఫైల్ లోకి రాయాలి? fp2 అనే ఫైల్ లోకి రైట్ చేయండి. దట్స్ ఇట్, క్లోజ్. ఓకే, నౌ దిస్ లూప్ రీడ్స్ 1 by 1 character and writes into this file 3 లోకి రైట్ అయిపోతుంది. దట్స్ ఇట్. ఓకే, క్లోజ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ you can open file 3 in read mode and again you can print the details onto the screen. సో ఇప్పుడు మన పర్పస్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ రెండు ఫైల్స్ ని క్లోజ్ చేయండి. fclose fp2 క్లోజ్ చేయండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే మళ్ళీ file3.c ని రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో Control-C, Control-V here. Okay, but this time you open in a read mode. Okay, so fp3 file మళ్ళీ file 3 అనేది read mode లో ఓపెన్ అవుతుంది. సో సేమ్ you can use now, same while loop యూజ్ చేస్తూ స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు Control-C, Control-V. Okay, so but this time ch is called get c where from fp2. ఇక్కడ fp3 అని పెట్టాం కదా, fp3 అది fp2. our file pointer name is fp2. so fp2 నుంచి రీడ్ చేయండి and write onto the screen. స్క్రీన్ మీద రైట్ చేయాలి కాబట్టి printf ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో printf now you can say %c comma, what is that? ch. That's it. Okay, so then close fp2 ని క్లోజ్ చేసేయండి. Now the file will be closed here and finally say return 0. So this is simple program to copy one file into another file. Okay, simple. ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ కాబట్టి దీన్ని రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైల్ ని రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయండి. న్యూ ఫైల్ ఎల్లకైతే రైట్ చేయాలో దీన్ని రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఇన్ రీడ్ మోడ్. ఇది రీడ్ మోడ్ లో ఓపెన్ అవ్వాలి, ఇదేమో రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ అవ్వాలి. ఇది రైట్ మోడ్ లో ఓపెన్ అవ్వాలి. ఓపెన్ చేయండి. సో ఇక్కడ నుంచి రీడ్ చేయండి, ఇక్కడికి రైట్ చేయండి. ఈ నుంచి రీడ్ చేయండి, ఇక్కడికి రైట్ చేయండి, రీడ్ చేయండి, రైట్ చేయండి. అట్లా ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ రీడ్ చేసుకుంటే ఇక్కడికి రైట్ చేయండి. అయిపోయాక మళ్ళీ ఈ ఫైల్లో నుంచి రీడ్ చేసి స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేయడం. ఓకే, సో ఈ ఫైల్ నుంచి రీడ్ ఎలా చేయడం అనేది ఓపెన్ ఏ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలనేది అది మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే తెలిసిపోతుంది అక్కడ. ఓకే, క్లియర్ నౌ? రైట్, సో విల్ కాపీ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. Now we'll see here code blocks, new empty file. Okay, so I'm just copying here. Okay, so first save here, save this program. So దీని ఏమంటాం? file copy.c అనండి. ఓకే, file copy.c ఫైల్ కాపీ ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఓకే, సో ఫైల్ కాపీ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ 1 లో ఉన్నది ఫైల్ 3 లోకి క్రియేట్ చేసాను. ఇక్కడ చూడండి ఫైల్ 3 అనేది లేదు ఇక్కడ నా డైరెక్టరీలో. ఇక్కడ చూడండి ఫైల్ 1 ఉంది, ఫైల్ 2 ఉంది. ఫైల్ కాపీ అనేది ఇప్పుడు మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్. ఫైల్ 3 లేదు. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినాక ఫైల్ 3 అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఫైల్ 1 లో ఉన్నదే ఫైల్ 3 లోకి వచ్చేస్తుంది. అంటే అందులో ఉన్న సేమ్ కంటెంట్స్ ఇందులో కాపీ చేస్తున్నాం. ఓకే, రైట్. సో జస్ట్ సీ హియర్ ఐఎమ్ బిల్డింగ్ ద ప్రోగ్రామ్. No errors. Okay, so then I run the program. Now see, file 3 లో ఉన్న స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ అయిందా లేదా? ఇక్కడ చూడండి ఇంటూ మెయిన్. ఓకే, సో ఇక్కడ కొంచెం పైకి వెళ్తే హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ నుంచి ప్రింట్ అవుతుంది. ఫైల్ 3 లో మనం ఏదైతే కాపీ చేసామో అది మన ప్రోగ్రామ్ యాజ్ టీజ్ గా రీడ్ చేసి స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేస్తున్నాం. చూడండి హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h ఇంటూ మెయిన్ ఇన్పుట్ కామా w ఫైల్. ఓకే, సో మన ప్రోగ్రామ్ లో ఎట్లా రాసామో ఎన్ని స్పేసెస్ తో సహా ఉన్నదో ఈవెన్ స్పేస్ కూడా ఒక క్యారెక్టర్ లాగా తీసుకుంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఎట్లా ఉందో స్క్రీన్ మీద కూడా అట్లాగే ప్రింట్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు డైరెక్టరీ చూపిస్తాను నేను. ఇది నా డైరెక్టరీ. ఇక్కడ చూడండి ఫైల్ 3.c అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫైల్ 1.c ని మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. చూడండి ఫైల్ 1.c నోట్ ప్యాడ్ తోటి ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇది ఫైల్ 1.c. చూడండి సేమ్ స్క్రీన్ మీద ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ అదే ఉంది. ఓకే, సో ఇది మన స్క్రీన్ మీద ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ అదే ఉంది. ఇక్కడ చూడండి
ఓకే, ఎంటర్ సమ్ టెక్స్ట్, printf ఎంటర్ సమ్ టెక్స్ట్, తర్వాత వైల్, పుట్ సి, ఎఫ్ క్లోజ్, ఎఫ్పి, ఇదే ప్రోగ్రామ్. సో ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రాము స్క్రీన్ మీద ప్రింట్ చేసినాం కదా, అట్లాగే ఫైల్ 3.c అనేది క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు లేదు, ఇప్పుడు క్రియేట్ అయింది. సో దీంట్లో కూడా ఓపెన్ చేస్తే సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి ఫైల్ 3.c సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఓకే, సో font if it is not visible, let me open this with a notepad. Now you can see file 3.c పైన చూడండి file 3 notepad సేమ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే అందులో ఉన్న కంటెంట్స్ ఇందులోకి కాపీ చేసాం. ఓకే, క్లియర్? సో లైక్ దిస్ we can write programs using files. Okay, so if this is clear, then these are the programs here. So what next? Random access to files. Okay, so if you want, we are reading files sequentially, one by one we are reading, but there are some functions by which you can access the files random ga access chesukochu files ni manam. Okay, so adi ela anedi repu chuddam. Right, so in tomorrow's class we'll try to close this. Okay, so we'll stop today. We'll stop here today. Okay, so total 86 members only present. Right.